blessings. Go for beyond anything we could ever dream. Let us ever get blessings of the Almighty, for which I call upon Feva Maria and Alicia Mohan for the praise song. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Thank you for making us to feel the presence of God Almighty. It is a very proud moment for all of us who have gathered here at this newly built ATL Children Lab. The vision to cultivate 1 million children in India as neontologic innovators. Atal Innovation Mission, an initiative of the National Institution for Transforming India, Niti Aayog, Government of India is establishing Atal Tinkering Laboratories in schools across India. I would like to thank you all for taking the time out from your heavy schedule and marking this great event with your glorious presence. Now, I cordially invite Reverend Sister Vincy FCC, Principal of Nirmala Public School, Erveli, to extend a warm welcome to the distinguished guests present over here. Good morning, all of you. Delegate Sebastian Kulatagan, MLA, Punjab Constituency. Respected Mr. George Jacob Sir, the founder of STEM class, a mentor of change. Reverend Sister Amala FCC, Provincial Superior Kandarapalli. Reverend Father Varghese Puduparavil, Vicar, Assumption for a Church, Ermeri. Reverend Sister Tesmaria FCC, the Education Counselor. Mr. Romy Joseph, PTA President. Mr. Bose Urubel, the Executive Member of PTA. Mr. Lijo Thomas, Staff Secretary, and all other respected sisters and teachers. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. We, the management, staff, and the PTA have always been committed to create an environment, the school which helps the young mind to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development of each child's personality. We have blessed with qualified, experienced and fully motivated staff members for the all-round development of the students. These are difficulties with confidence and see befitting the standards of the portal of education. ATL. ATL is an initiative program to foster curiosity, creativity and imagination in young minds and cultivate skills such as design mindset, computational thinking, adapting learning and physical computing. Over the last 4 years, AIM has launched the Atal Tinkering Lab ATL program. ATL is a state-of-the-art space established in a school between 6 to 12 across the country in encouraging the young students to understand science,
technology, engineering, and maths. Concept practically and creatively using the specific tools and equipments. Overall, it will encourage the young minds to combine the creativity and logic. It is my pleasure to welcome all of you today for this grand ceremony. We have got an eminent personality with us who is an advocate and an Indian politician serving as the MLA of Pune constituency since May 2021. Irrespective of his busy schedule to support us, I, with utmost joy, welcome Advocate Sebastian Mulutungan to this ceremony. We have got an eminent personality with us today who has made this meeting a graceful one with his presence. I feel honored to introduce him to our event. With gratitude, the support and encouragement provided by you and also by the provincial team. We know you are always inspiration to us in our times of need. Now I extend you a warm welcome in this moment of joy. Next, most an important person amidst us, Reverend Father Varghese Puduparadil Vicar, Assumption for a Church, Edinelli. He is our guide and inspiration to us. Father, you provide us all the possible helps in times of need. Dear Father, I on behalf of Nirmala family extend you a hearty welcome. Reverend Sister Desmaria, our educational counselor, she is always there with an encouraging smile and positive energy. She provides us full support. Dear sister, I welcome you wholeheartedly into this auspicious occasion. Mr. Romy, our PTA president, is always there to motivate and assist us in all our activities, and he also is there at our calls. I, with great pleasure, welcome you to this event. We have also got our executive of PTA, Mr. Bosurumil, who stands up with us for all our programs with his supporting hands. I most cordially welcome you for the event. We also have our staff secretary, Mr. Lijo Thomas, who works with impartial sight and with truthful mentality. Sir, I with great joy welcome you for this ceremony. Another important person who graces the occasion with her great presence, our local manager, Reverend Sister Daisy. She was an excellent teacher. Dear sister, we are deeply blessed to have the very presence of you on this occasion. Now I extend you a hearty welcome. Last but not the least, I welcome all the supporting hands of Nirmala family, the members of the staff and the students who remain behind the curtain in order to make every program of the school in a grand success. I extend a hearty welcome to all of you for the depth of my heart. Thank you. God bless you. Thank you, sister. It gives me immense pleasure to invite Reverend Sister Amla FCC, Provincial Kangarapalli, for presidential address.
പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലം MLA അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ, എരുമേലി മൊറാനാപ്പള്ളി വികാരി റവറൻഡ് ഫാദർ വർഗീസ് പുതുപ്പറമ്പിൽ, മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ജേക്കബ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് തോമസ് പ്രോവിൻസിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലർ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ടെസ് മരിയ, PTA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റോബി ജോസഫ്, നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ വിൻസി, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വളരെയേറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും തുളുമ്പുന്ന ഒരു ദിവസമാണല്ലോ. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ അടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഇന്ന് നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. 2017 നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ വിൻസി നൽകിയ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയ ഒരു അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ആദ്യമായി തന്നെ സിസ്റ്റർ വിൻസിയെയും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. അടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ്. നൂതനാശയങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു ചുവടുവയ്പ്. ലോകോത്തര ഇന്നവേഷൻ ഹബുകൾ, ഗ്രാൻഡ് ചലഞ്ചുകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ്സുകൾ, മറ്റ് സ്വയം തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. പ്രായോഗികമായി അറിവ് പരീക്ഷിക്കാനും ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാനും രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ കാണാനും കഴിയുന്ന അടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ, ഇതിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ജോർജി ജേക്കബിനെ ഞാൻ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഈ ശാസ്ത്രീയ അറിവ് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യവും ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ്. മിസ്റ്റർ ജോർജി ജേക്കബ് സാറിന് എന്റെ അകമഴിഞ്ഞ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. എത്ര ഉന്നതമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൻ കീഴിൽ താഴ്മയോടെ നമുക്ക് നിലകൊള്ളാം. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പ്രോവിൻസ് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രോത്സാഹനവും വേണ്ടുന്ന പിന്തുണയും നൽകി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സഹായിക്കും എന്ന് ഉറപ്പു നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sister, for your lovely words. Honor of our school to have Chief Guest Advocate Sebastian Kulathungal, MLA of Pune constituency, for the inaugural address followed by the switch-on process of the lab. We are grateful to you for accepting our invitation and becoming a chief guest of today's event.
ക്ലാരിസ്റ്റ് സഭയുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട അമല FCC, ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ എരുമേലി അസംഷൻ ഫൊറോന ദേവാലയത്തിന്റെ ഇടവക വികാരി പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് പുതുപ്പറമ്പിലച്ചൻ, ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ജോജി ജേക്കബ്, നമുക്ക് കൃത്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ വിൻസി FCC, ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലർ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ടെസ്മരിയ, പ്രിയപ്പെട്ട PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റോമി ജോസഫ്, കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ലിജോ തോമസ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ കൂടിയായ ശ്രീ ബോസ് റൂബിൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ അധ്യയന നിലവാരവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ആ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ മികവ് കൈവരുത്തുന്നതിന് ഉപകരിക്കുന്നതും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നതും ആ കലാലയത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹപ്രദമാകുന്നു. എരുമേലി നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ദീർഘകാലമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കലാലയമാണ് എരുമേലി നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂൾ. നമ്മുടെ ക്ലാരിസ്റ്റ് സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രതിബദ്ധതയോടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമർത്ഥമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാക്കി മികച്ചവരാക്കി മാറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ മികവാർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു കലാലയമാണ് എരുമേലി നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂൾ. ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന, വലിയ തോതിൽ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ഇന്നോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് എന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള നീതി ആയോഗ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുമ്പ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഉടച്ചു വാർത്താണ് നീതി ആയോഗ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹിക പുരോഗതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ബൃഹത്തായ സമഗ്രവും സമ്പൂർണവുമായ കർമ്മപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നാനാപ്രകാരമുള്ള പുരോഗതിയും വളർച്ചയും കൈവരിക്കുന്നതിന്, രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സഹായകരമാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നീതി ആയോഗിലൂടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക, അതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക, അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുക, അതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുക, ആ രംഗത്ത് പുത്തൻ ചുവടുവെപ്പുകൾ നടത്താൻ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കലാലയവുമായി ചേർന്ന്, ഒരു സ്കൂളുമായി ചേർന്ന് അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് ആരംഭിക്കുക വഴി ചെയ്യും. അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ നീതിബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സമീപനമുണ്ട്. ആ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ ഗവൺമെന്റ്, എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് ഇങ്ങനെ വിവിധ കാറ്റഗറി ആയി തിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ മുന്തിയ പരിഗണന ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾക്ക്, ചെറിയ പരിഗണന എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക്, ഒട്ടും പരിഗണനയില്ലാതെ വരിക
അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ നീതി ആയോഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നീതിനിഷ്ഠമായ ഒരു സമീപനം വെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് സാമൂഹിക ആവശ്യമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി മികച്ച സ്കൂൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ, നല്ല അധ്യയന നിലവാരമുള്ള സ്കൂൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സ്കൂൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമത കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റും അക്കാഡമിക് നേതൃത്വവുമുള്ള സ്കൂൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് സ്ഥാപനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്ന് പുത്തൻ പ്രവണതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടിക്സ് യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും യന്ത്ര മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികമാണ്. അതിന് ഒരുപാട് ഔന്നത്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട്, പ്രസക്തിയുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയോജനീഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ചില പോരായ്മകളെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലൂടെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. വളരെ പ്രശസ്തരായ റോബോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. സോഫിയ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു. ഏതായാലും അത്തരം രൂപത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ആധുനിക സങ്കേതങ്ങൾ ഗ്രാമീണ തലങ്ങളിലും താഴെ തട്ടിലും എല്ലാ കലാലയങ്ങളിലും എത്തണമെന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അതിവിടെ അനുവദിക്കാൻ ഇടയായതിൽ ഈ നാടിന്റെ ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷം, ചാരിതാർത്ഥ്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന് ഇടവരുത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി ഈ നാട്ടിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. 20 ലക്ഷം രൂപയോളം നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബിലൂടെ നമുക്ക് കൈവരിക്കാനാവുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം 12 കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ചില സമീപനങ്ങളും രീതികളും മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ, ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയും സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് പിശകുണ്ടെന്നോ അത് പാടെ പൊളിച്ചെടുക്കണമെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകർ ഏത് രൂപത്തിൽ കുട്ടികളെ നയിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ഏത് രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും നൽകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിയെ കലാലയങ്ങളെയും തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സാമ്പ്രദായിക സമീപനവും രീതിയുമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് വലിയ പശകാണെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ വേണമെന്നാലും, പക്ഷേ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വൈജ്ഞാനിക ശാഖകൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, കൂടുതൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഒരു പൊളിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കുറെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. കുറെ കൂടി വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് വലിയ സാധ്യതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയാണുള്ളത്. ആ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ മുമ്പേക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ ഈ വേദിയിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കുകയായിരുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് ഫാക്ട്. വസ്തുതകൾ, കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ ചിന്തിക്കാൻ, മനസ്സിന്റെ ആ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാവനയിൽ കാണാനും സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണാനും സ്വപ്നം കാണാനും ചിന്തിക്കുവാനും ആ ചിന്ത കൊണ്ട് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണം.
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ആ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപടി പകർത്തി നൽകുക, ആ പകർത്തി നൽകുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കുക, അവരത് പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇത് മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. അവർക്ക് പുതിയ ചിന്തകൾ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകണം. പുതിയ ഓരോ സ്പാർക്കായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. ആ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ജിജ്ഞാസ, അവരുടെ ആകാംക്ഷ, അവരുടെ ചിന്താബോധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ തരംഗങ്ങൾ, ആ തരംഗങ്ങളിലൂടെ പുത്തൻ മേഖലകളിലേക്ക്, പുത്തൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക്, പുത്തൻ ആശയങ്ങളിലേക്ക്, എല്ലാത്തരം നവീനമായ മുന്നേറ്റങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നയിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകരണത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, നിയമസഭാംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ ഒരു ആശയം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ആഗ്രഹിക്കുക. ഞാൻ നിയമസഭയിലടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത നാളിൽ നിയമസഭയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി. നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ കഴിഞ്ഞ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലാണ് അതിന്റെ ബില്ല് ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഞാൻ സമയപരിമിതി മൂലം അതിന്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കേരള നിയമസഭയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരു സമീപനം കുറെ കൂടി ഗൗരവതരമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികളിൽ പ്രാഥമിക ക്ലാസുകൾക്ക് ശേഷം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ നടത്തും. ആ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ അവരിലുള്ള ശരിയായ അഭിരുചികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ശരിയായ വാസനകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ശരിയായ കഴിവുകൾ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടാൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഔന്നത്യങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുക? മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അധ്യാപകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വഴിയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഭൂഷണമല്ല സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ചില സങ്കല്പങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. ചില മേഖലകൾ മാത്രം ആകർഷകം. എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടറാവണം, എല്ലാവർക്കും IAS കാരനാവണം, എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിനീയർ ആവണം. നല്ല കാര്യമാണ്. ഡോക്ടറും IAS എഞ്ചിനീയറിംഗും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ശരിയായ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഈ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാ തലങ്ങളിലും മികച്ചവർ വേണം. മികച്ചവരെല്ലാം ഡോക്ടർമാരായാൽ നമുക്ക് നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാവില്ല, നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ടാവില്ല, നല്ല കൃഷിക്കാരുണ്ടാവില്ല, നല്ല സംരംഭകരുണ്ടാവില്ല, നല്ല വ്യവസായികൾ ഉണ്ടാവില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും മികവുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിനും രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിനും ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിനോടുകൂടി ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അഭിരുചിക്കും വാസനയ്ക്കും കഴിവിനും ചുറ്റുപാടുകൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അവരെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ കർമ്മമേഖലകളിലും നമുക്ക് പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം റോൾ മോഡലുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നോക്കി കണ്ടും പഠിക്കാൻ എല്ലാ രംഗത്തും മൂല്യശോഷണം, എല്ലാ രംഗത്തും നിലവാര തകർച്ച. അതിലൊക്കെയുപരി വേറൊരു ഗൗരവതരമായ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അടക്കമുള്ള ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങളിൽ, മൂല്യബോധമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ നിലവാര തകർച്ച നാം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തോടുള്ള ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, നാം ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തോടുള്ള ആ വലിയ രാജ്യസ്നേഹം, സ്വന്തം കുടുംബത്തോടുള്ള ആ വലിയ കരുതൽ, ഇതെല്ലാം ഇന്ന് കൈമോശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായോഗിക അറിവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ IT വിദഗ്ധരാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അരി വെക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മികച്ച യോഗ്യതകൾ നേടി, പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദങ്ങൾ നേടി, തിളക്കമാർന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ കാന്താരിത്തൈ കുഴിച്ചു വെക്കാൻ നേരെ ചൊവ്വ അറിയാവുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? അപ്പൊ നാം മനസ്സിലാക്കണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് പാഠ്യഭാഗങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന യോഗ്യതകളുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രം പോരാ. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രായോഗിക അറിവുകൾ, മാനവിക ദർശനങ്ങൾ, ദൈവവിശ്വാസം, എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സഹിഷ്ണുത അതൊന്നും നമുക്ക് തീരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സ്വാർത്ഥതയുടെയും സങ്കുചിത ചിന്താഗതികളുടെയും വിളനിലങ്ങളായി
നമ്മുടെ വീടുകളും നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ മാറുന്ന ഒരകപരോക്ഷണീയമായ പ്രവണതയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നടമാടുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കമുള്ള നവമാധ്യമങ്ങൾ അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് തെറ്റായ വഴിയെ പലപ്പോഴും നാടിനെ നയിക്കുന്ന ദുരന്തമാണ് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, മികച്ച ഭാവി തലമുറ വേണം, സമാധാനവും ശാന്തിയും വേണം, സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും വേണം, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാമൂഹ്യ പുരോഗതി വേണം. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടത് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള, നല്ല ബൗദ്ധിക നിലവാരമുള്ള, എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മുന്നോട്ട് പോവുക, മുന്നോട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു പുതുതലമുറയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വലിയ രൂപത്തിൽ മാറാൻ കഴിയും. മുതിർന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊക്കെ ഒരു ട്രാക്കിലായി, അവരൊക്കെ ഒരു ഫ്രെയിമിലായി. ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയൊരു ചിത്രമായി മാറാൻ, വേറിട്ട ചിത്രമായി മാറാൻ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആ പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളപ്പോഴും ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നാനാപ്രകാരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടപെടലുകൾ MLA എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നടത്തും എന്നും കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല രൂപത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബോസൊക്കെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ സമയത്ത് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ വരികയാണ്. വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു സംരംഭത്തിന് ഭാഗവാക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരാഴ്ചക്കപ്പുറം ക്രിസ്മസ് ആഗ്രഹമാവുകയാണ്. പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കടന്നു വന്ന ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ആ ഭൂജാതനാകുന്ന ക്രിസ്മസിന്റെ ആ മംഗളങ്ങൾ, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനവുമായി കടന്നു വരുന്ന ക്രിസ്മസിന്റെ ആശംസകൾ പോകാനുള്ള വികാരിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നാടിന്റെ ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ മുൻകൂറായി നേരുകയാണ്. ഒപ്പം പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി പുതുവത്സരത്തിൽ നമ്മൾ വരവേൽക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ദുരിതത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡിന്റെയും പ്രളയത്തിന്റെയും പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതിയുടെയും കാർഷിക മേഖലയിലെ തകർച്ചയുടെയും വ്യാപാര മേഖലയിലെ മാന്ദ്യത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെയും ഒക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന് സമാധാനപൂർവമായ ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആശംസിക്കുക കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അഡൽട്ടിംഗ് ലാബിന് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Great honor and respect may I invite Father Shaji Puduparambal Vicar, Assumption Foreign Church Tirunelli, to express his views on ATL. സംഭവം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വരികയാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രകാരം സംരംഭം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇവിടുത്തെ ഈ CC ഗവൺമെന്റും ഈ സ്കൂളിന്റെ ആശംസകളും ഒപ്പം ക്രിസ്മസിന്റെയും പുതുവത്സരത്തിന്റെയും മംഗളങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ദൈവം ആശംസിച്ചു. Thank you, Father, for your loving words. With immense pleasure, I would like to invite the founder of STEM class and mentor of change, Mr. George Jacob, for keynote address. It is indeed a great honor for us to have you here, sir. Thank you.
ഞാനാണോ എന്നെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്? എനിക്കറിയാം, എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാ ജെയിൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഇവരൊന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ സ്ഥലത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കടാക്ഷം, അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ അവലംബിക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ്. ഈ 2017-18 തോന്നുന്നില്ല താമസ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയത്. തോമസ് കുടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സമയമെടുത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. രണ്ട്, എനിക്ക് MLA-യോട് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല മതിപ്പ് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാൻ പല മീറ്റിംഗ്സിന് പോകാറുണ്ട്, പലയിടത്ത് പല MP-മാര് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വന്നില്ല, അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യമായി സംസാരിച്ച ആ പ്രസംഗം ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ, പിന്നെ നല്ലൊരു പള്ളി നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു MLA, തീർച്ചയായും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ ലാബുകളിൽ ഒന്നായി മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ മെന്റർ ഇന്ത്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മെന്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസിന് ഭയങ്കരമായ പ്രാധാന്യമാണ് നീതി ആയോഗ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളവിടെ ആൻസറബിൾ ആണ്. രാജീവ് കുമാർ സാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പത്രങ്ങളിലും വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വൈസ് ചെയർമാൻ സാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ട രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അമിതാഭ് കാന്ത് സാറാണെന്ന് നീതി ആയോഗിന്റെ CEO. അദ്ദേഹത്തിന്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂള് നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആയി മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ SBനെ അനുവദിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്, ചങ്ങനാശ്ശേരി SB. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ സ്കൂള് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും മാനേജ്മെന്റും പ്രവർത്തിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ തീർച്ചയായും സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഈ അഡൽട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ്. ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ സ്കൂളിനുണ്ട്, ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട്. കാർഡിനൽ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ മെഴ്സി തോമസ് കെമിസ്ട്രി അധ്യാപികയാണ്. 2018 സാധാരണ ഒരു ടീച്ചറായി ഞാൻ കണ്ടു. ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചർ എന്നുള്ള 5 ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കോവിഡിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ മെഴ്സി ടീച്ചറും ജിൻസി ടീച്ചറും 2 കേരള ടീച്ചേഴ്സാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. റഷ്യയിലേക്ക് പോയി ഡീപ് ലേണിംഗിനെ കോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധ്യത. ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. ISBയുടെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിന്റെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരം നമുക്ക് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ടീച്ചറിനും ആകാം, കുട്ടിക്കും ആകാം, അതിന് പ്രായമൊന്നുമില്ല. അവിടെ നോക്കൂ, വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ലീഡറും ഫോളോവറും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആർ യു എ ലീഡർ ഓർ എ ഫോളോവർ? ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിലൂടെയാണ് ഒരു ലീഡറിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് മാറണം. ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോ കുട്ടികളും ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് മാറണം, ഇന്നോവേറ്റേഴ്സായി മാറണം. ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. തീർച്ചയായും ഈ സ്കൂളിന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഞാൻ 10 ടീച്ചേഴ്സിനെ നേരിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 പേര് ഈ ടിങ്കറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോഴ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവര് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഈ സ്കൂളിനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ MLA കേൾക്കേണ്ടതാണ്. MLAയുടെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മേടിച്ചു തരുന്നത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന്. കാരണം ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. 5Gയിലുള്ള പ്രത്യേകത ലാറ്റൻസി വളരെ കുറവാണ്. ലാറ്റൻസി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? വളരെ സ്പീഡിൽ ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പോകാം. വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ തീർച്ചയായും 5G വരാൻ വേണ്ടി ഈ നേതൃത്വം, പ്രത്യേകിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം. അങ്ങനെ വരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളെന്നോ സിറ്റി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് കുട്ടിക്കും ഏത് ടീച്ചറിനും എവിടെ ഇരുന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരേപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജികളെ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന മെറ്റാവേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ വാദോരാതെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ചില ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ? അല്ല, എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണം. അത് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ, നല്ല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. 18 വയസ്സായാലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും. തൊഴിൽ നിയമം തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ ഡിജിറ്റലിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 12 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ജനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ജനം തയ്യാറാണ്. അതിന് പ്രായമൊന്നൊരു വിഷയമല്ല. തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. കാരണം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളൊക്കെ ഒരു വലിയ ഉത്സവമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കോവിഡിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത്, കോവിഡ് മാറുമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കോവിഡിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജയിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമുക്കിതൊക്കെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രിസ്മസ് ആണ് എല്ലാവരും ആശ്വസിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഒരു പുതിയ വർഷം 2022 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സാധ്യതകളുടെ, പുതുമകളുടെ ഒരു വർഷമായി, ദാരിദ്ര്യവും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ മാറി ഒരു പുതിയ വർഷമായി മാറട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ മാനേജ്മെന്റിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോരുത്തരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊരു ടീമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഈ സ്കൂളിലൂടെ വരട്ടെ, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളിലൂടെ അത് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു പുതിയ തലമുറയെ എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. Your words were extremely informative. Now, I would like to invite Reverend Sister Tess Maria FCC, Educational Counselor, to felicitate this occasion. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത അലങ്കരിക്കുന്ന FCC കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പ്രൊവിൻസിന്റെ പ്രൊഫസർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ അമല, ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച പൂഞ്ഞാർ MLA അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തങ്കൽ, നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് പുതുപ്പറമ്പിലച്ചൻ, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ മെന്റർ മിസ്റ്റർ ജോജി ജേക്കബ്, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ വിൻസി, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എരുമേലി നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തങ്ക ലിപികളാൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് നമുക്കിന്ന് കരഗതമായിരിക്കുന്നത്. വളർച്ചയുടെ അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ മിടുക്കന്മാരെയും മിടുക്കികളെയും മാടി വിളിക്കുന്ന സുവർണ അവസരം. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ ലോകം കുതിച്ചു പായുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം ചേരാൻ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ എരുമേലി നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിനെയും പങ്കുകാരാക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം അനന്തമായ നന്മകളും കഴിവുകളും സിദ്ധികളും നൽകിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. ആ കഴിവുകളെയും സിദ്ധികളെയും കണ്ടെത്താനും വളർത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അത് ഫലം ചൂടാനും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമുക്കിതാ ഇന്നിവിടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും ജന്മമെടുക്കട്ടെ ധാരാളം സർഗ പ്രതിഭകൾ. സത്യത്തിലും നീതിയിലും സാഹോദര്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതക്രമം ഉടലെടുക്കുവാൻ, അന്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് മുഖം തിരിക്കുന്ന ഒരു യുവതലമുറ വളർന്നു വരാൻ
ഈ സംരംഭങ്ങൾ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുടെയും നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോകുന്ന ആധുനിക തലമുറയിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ, പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ച് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒരു ഉണർവാകട്ടെ, ഉന്മേഷമാവട്ടെ, അവരെ അതിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ വിൻസിക്കും ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജി സാറിനും ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും PTA-ക്കും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ നന്മയെടുക്കുവാൻ, ഇതിന്റെ ഫലമെടുക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ക്രിസ്മസിന്റെയും പുതുവത്സരത്തിന്റെയും മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, sister, for motivating us. To felicitate the gathering, may I invite a pleasant and familiar face to all of us, our PTA President, Mr. Romy Joseph. വേദിയിലും പോസ്റ്ററായി സ്ഥാപികളെ, ടീച്ചേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സൗകര്യം നമ്മുടെ സ്കൂളിലൂടെ ഒരുക്കി തരുമ്പോൾ അത് പരമാവധി മുതലെടുക്കുവാൻ ടീച്ചേഴ്സും ഒപ്പം കുട്ടികൾക്കും PTA-യും എല്ലാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ലാബ് കുട്ടികൾക്ക്, ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്കും വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനും ജോജി ജേക്കബ് സാറിനും പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ വിൻസിക്കും മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. To deliver a vote of thanks to all the dignitaries and guests, let me invite Mr. Licho Thomas, Staff Secretary of our school. സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട പൂഞ്ഞാർ നിയോജകമണ്ഡലം പ്രിയങ്കരനായ MLA അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുറുത്തുങ്കൽ, നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം, അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഹീറോ ജോജി ജേക്കബ് സാർ, Reverend Sister Vinci, the Principal of Nirmala Public School, Education Counselor, Reverend Sister Tess Maria, Local Manager, Reverend Sister Daisy, FCC, PTA President Romy Joseph, Sri Joseph Urubel, സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, നമുക്കറിയാം മുഖത്ത് പിരിയുന്ന പുഞ്ചിരിയും സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ നിമിഷമാണ്. ഈ ആധുനിക ലോകത്തില്ല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മികവില ഉണ്ടായ മാറ്റമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളിലും ഏറെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ബൗദ്ധികവുമായ മേഖലകളിൽ നൂതന ശാസ്ത്ര
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പുതിയ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക ഈ അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ഏറെ വിജയകരമാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും കർമ്മ പദ്ധതി കൊണ്ടും ഏറെ വിജയകരമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത പദവി അലങ്കരിച്ചത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണമ്മയുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും കരുതലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബ് നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിന് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഏറെ വഴി തെളിയിച്ചത്. പ്രൊഫഷണമ്മയുടെ ആ സ്നേഹത്തിനും നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിനുള്ള ആ വാത്സല്യത്തിനും കരുതലിനും നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തിലാണ്. സാറിന് വളരെ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഏരിയ ബേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസംബ്ലി മണ്ഡലമാണ് പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലം. പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര മുതൽ മൂലക്കായ് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരസ്പർശനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകി നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തിന്റെ നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബ് എന്ന പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തുന്ന വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുക ജോലി ജോസഫ് സാറാണ്. 2-3 മാസമായിട്ട് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇതിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറെ പ്രയത്നിച്ചു. സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു കാര്യം പോലും വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ആ പെർഫെക്ഷനിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ജോജി ജോസഫ് സാറ്. കാരണം ഈ 1-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ അനുഭവപ്പെട്ട ഇതാണ്. നമ്മളൊക്കെ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതി വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും പെർഫെക്ഷനോടെ ചെയ്യണമെന്ന വാശിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹബുദ്ധിയെ നമ്മളൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്ന സാറിന്റെ സാന്നിധ്യം, സാറാണ് ഈ മെന്ററായിട്ട് ഞാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്, ഈ അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അത് നിലച്ചു പോവുകയില്ല, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഏറെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള നന്ദി സാർ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇടവക വികാരി അസംഷൻ ഫൊറോന വികാരി അച്ഛന നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളുമായി ഏറ്റവും ഉള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള വികാരി അച്ഛനാണ്. അച്ഛന്റെ ഉപദേശവും അച്ഛന്റെ ഇടപെടലും അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാണ്. അച്ഛന് ഈ നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള കൃത്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബിന്റെ ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക നമ്മൾ നിവേദനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി
express our gratitude to our beloved principal sister, Reverend Sister Vincy, MCC. കാരണം സിസ്റ്ററിന്റെ ഇടപെടലും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ലാബ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. സിസ്റ്ററിന് നിർമ്മല പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ഓരോ